अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागवतीमहे वृणीमहे च तत्र देवदम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् तत्मते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नान् विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं पुनश्चये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दप्राणनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्थवितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवति यत्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् औद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिविगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च मादात्मैवट्टनाथश्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहन् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रनिष्ठान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं कमलवक्त्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महद्रुमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्मश ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजनगान्धारनीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुलाम् अश्वत्थामविकर्णघोरमकरादुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णात्रिपाण्डवैरनवदि कैवर्तते केशवैः। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हस्ति तदन्यत्र यन्मे हस्ति न तत्क्वचित्। अष्टमयी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। महत्त्वाय च गुरुत्वे च ध्रियमाणं यथोदितं महत्त्वात् भारवत्त्वात् च महाभारतमुच्यते। अष्टमयी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते ऐशिकपर्वः सौप्तिक पर्व मुगीತು। ಮುಂದಕ್ಕೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐಶಿಕ ಪರ್ವ. ಆ ರಾತ್ರಿ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ದೈವಾಧೀನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಸಾರಥಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಅನರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಧರ್ಮರಾಜನು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿ ತಾನು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದ ತನ್ನ ಜನರನ್ನ ನೋಡಿ ರೋಧಿಸಿದ್ದು. ಹೇ ಜನ್ಮೇಜಯ ರಾಜ ಕೇಳು, ವೈಶಂಪಾಯನ ಜನ್ಮೇಜಯ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸಂವಾದ ಮುಂದುವರಿದ. ಆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಬೆಳಗಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ದೈವಾಧೀನದಿಂದ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಸಾರಥಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು
ರಾತ್ರಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಕೊಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಪಾಂಡವರ ಮುಂದೆ ಹೇಳತೊಡಗಿದರು. ಹೇ ಮಹಾಪ್ರಭು, ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಹತರಾದರು, ದ್ರುಪದ ಪುತ್ರರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮೃತರಾದರು. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೈಮರೆತು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಈಚನಾದ ಕೃತವರ್ಮ ಪಾಪಿಯಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ನಮ್ಮ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ರು. ಆ ಮೂವರು ಕತ್ತಿ, ಕುಡಲಿ, ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಾಸ ಮೊದಲಾದ ಆಯುಧಗಳೊಡನೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನ, ಆನೆಗಳನ್ನ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಕಡಿದಾಗ ಅದರ ಮೇಲಿದ್ದ ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲೂ ಆರ್ಚಿಕೊಂಡು ಹಾರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ವಿಲಾಪ ಕೇಳಿಸಿತು. ಹೇ ಧರ್ಮಪುತ್ರ, ನಾನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಆ ಅನರ್ಥದಿಂದ ಹೇಗೋ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಎಂದ. ಆ ಮಾತು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದೊಡನೆ ಧರ್ಮರಾಜನು ಪುತ್ರಶೋಕದಿಂದ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕಿಯು ಇತರ ಪಾಂಡವರು ತಟ್ಟನೆ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು. ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಮೂರ್ಛೆ ಇಳಿದಂತಾಯಿತು. ತಾನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜಯಿಸಿದ್ರು, ಕೊನೆಗೆ ಅವರಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಾಜಿತನಾದಂತೆಯೇ ಭಾವಿಸಿ ಧರ್ಮರಾಜನ ದುಃಖದಿಂದ ವಿಲಪಿಸುತ್ತಾ ಗದ್ಗದ ಸ್ವರದಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಹಾ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಗತಿ, ಕರ್ಮಗತಿ, ದೈವಗತಿ ಇವು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರೂ ತಿಳಿಯಲಾರದು. ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವರಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಹೋಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾರದು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಜಯಿಸಬೇಕಾದವರು ಸೋಲುವರು, ಸೋಲಬೇಕಾದವರು ಜಯಿಸುವರು. ಈಗ ನಾವು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು, ಮಿತ್ರರು, ಪಿತೃಗಳು, ಮಕ್ಕಳು, ಬಂಧುಗಳು, ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಜಯಶೀಲರಾದವೆಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋತಂತಾಯಿತು. ಆಹಾ, ಅನರ್ಥವೇ ಅರ್ಥವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥವೇ ಅನರ್ಥವಾಗಿಯೂ ಪರಿಣಮಿಸುವುದು. ನಮಗೆ ಕೈಗೂಡಿ ಬಂದ ಜಯ ಈಗ ಅಪಜಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಯವೂ ಅಪಜಯವೇ. ಈ ಜಯ ಅಪಜಯಗಳಿಗೆ ಬೇರೆದೇನೂ ನನಗೆ ತೋರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಗೆಟ್ಟ ಯಾವನು ತಾನೆ ಜಯಿಸಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ? ಅವನು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಪರಾಜಿತನೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಯಶಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು? ಯಾವನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಹತರಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಪಾಪಕ್ಕೂ ವ್ಯಸನಕ್ಕೂ ತಾನು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಜಯದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲಿ ಇರು? ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವು. ಕರ್ಣಿ, ನಾಳಿಕಾಯಿಗಳೆಂಬ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದಲೂ, ಕತ್ತಿ ಎಂಬ ನೀಡಿದ ನಾಲುಗೆಗಳಿಂದಲೂ, ಬಿಲ್ಲೆಂಬ ಭಯಂಕರವಾದ ತೆರೆದ ಬಾಯಿಗಳಿಂದಲೂ, ಧನುಷ್ಟಂಕಾರ ಎಂಬ ಭಯಂಕರ ಗರ್ಜನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ ಕರ್ಣನೆಂಬ ಸಿಂಹವನ್ನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಬಂದ ನಾವು ಈಗ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಜಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಆ ದ್ರೋಣನೇನು ಸಾಮಾನ್ಯನೇ? ಅವನ ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ದಿಗೆ ಸಮುದ್ರದಂತಿದ್ದವನು. ರಥಗಳೇ ಅಲ್ಲಿನ ಮಡುಗಳು, ಬಾಣವರ್ಷಗಳೇ ಅಲೆಗಳು, ರತ್ನಾಭರಣಗಳೇ ರತ್ನಗಳು, ವಾಹನಗಳು, ಯೋಧರು, ಜಲಚರಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಶಕ್ತಿ, ವೃಷ್ಟಿ ಮೊದಲಾದ ಆಯುಧಗಳೇ ಮೀನುಗಳು, ಧ್ವಜಗಳೇ ನೀರು ಹಾವುಗಳು, ಆನೆಗಳೇ ಮೊಸಳೆಗಳು, ಬಿಲ್ಲುಗಳೇ ಸುಳಿಗಳು, ಬಾಣಗಳೇ ನೊರೆಗಳು, ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹವೇ ಚಂದ್ರೋದಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಳಿತಗಳು, ಕಲಶಬ್ದಗಳೇ ಸಮುದ್ರದ ಮೊರೆತಗಳು. ಇಂತಹ ಭಯಂಕರವಾದ ದ್ರೋಣನೆಂಬ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ತಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೆಂಬ ತೆಪ್ಪಗಳಿಂದ ದಾಡಿ ಬಂದ ರಾಜರೆಲ್ಲ ಈಗ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಹತರಾದಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಬಲವಾದ ಕೊಲೆ ಎಂಬುದು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದವನಿಗೆ ಸರ್ವಾರ್ಥಗಳು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅನರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾನಾ ಮುಖಗಳಿಂದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಧ್ವಜನೆಂಬ ಧ್ವಜದಿಂದ, ಬಾಣಗಳೆಂಬ ಜ್ವಾಲೆಗಳಿಂದ, ರಥಹಕ್ಕಿಗಳೆಂಬ ಗಳ್ಳೂರಿಗಳಿಂದ, ಧನುಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ರಥಗಳ ಧ್ವನಿ ಎಂಬ ಚಟಾತ್ಕಾರಗಳಿಂದ, ಶಸ್ತ್ರ ಅಸ್ತ್ರ ಕವಚಗಳೆಂಬ ಆಹುತಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಷ್ಮನೆಂಬ ಕಾಡುಗಿಚ್ಚನ್ನು ತಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ನಂದಿಸಿ ಜಯಶೀಲರಾಗಿ ಬಂದ ರಾಜಪುತ್ರರೆಲ್ಲ ಈಗ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಮಲಗಿರುವುದರಿಂದ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಹತರಾದರು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯವಾಗಲಿ, ಧನವಾಗಲಿ, ಕೀರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಲಭಿಸಲಾರದು. ದೈತ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿ ಬಂದ ಮಹೇಂದ್ರನು ತನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡು. ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶತ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜಯಿಸಿ ಬಂದರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರರೆಲ್ಲರೊಡನೆ ನಿಶ್ಶೇಷವಾಗಿ ಹತರಾದ ನಮ್ಮ ರಾಜಪುತ್ರ ಸಮೂಹದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡು. ಹಡಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಹಾಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಡಗಿನೊಡನೆ ತಾವು ಮುಳುಗಿ ಹೋದಂತಾಯಿತು. ಈಗ ಈ ಕ್ರೂರವಾದ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಹತರಾದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ರಾಜಪುತ್ರರೇನೋ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರು. ಆದರೆ ಆ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ಶೋಕಿಸುವೆ. ಆ ಮಹಾಸ್ವಾದಿಯು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ವ್ಯಸನವನ್ನ ಸಹಿಸಲು ತನ್ನ 5 ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರರು, ವೃದ್ಧನಾದ ತನ್ನ ತಂದೆ ಪಾಂಚಾಲ ರಾಜ
ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹತರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಹಿಸುತ್ತಾಳೆ? ಅವಳು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಮೂರ್ಛೆ ಬೀಳುವುದು ನಿಶ್ಚಯ. ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೀತಾಳೆ? ಮುಂದೆ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ಸುಖ ಉಂಟು? ಅಗ್ನಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ದುಃಖದಿಂದ ತಪಿಸುತ್ತಾ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ವಿಲಪಿಸುತ್ತಾಳೋ ಎಂದ. ಹೇ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ, ಧರ್ಮರಾಜನು ಹೀಗೆ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಶೋಕಿಸುತ್ತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ನಕಲನ್ನು ನೋಡಿ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಮಂದವಾಗಿನಿಯಾದ ರಾಜ್ಕುಮಾರಿಯನ್ನ ಮಾತೃವರ್ಗಗಳನ್ನ ಈಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ಒಡನೆ ನಕಲ ರಥವನ್ನೇರಿ ದ್ರೌಪದಿ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಆಮೇಲೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ವ್ಯಸನ ಪರವಶನಾಗಿ ತನ್ನ ಮಿತ್ರರನ್ನ ವಿಲಪಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹತರಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ಭೂತಗಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿಯೂ ಅಮಂಗಳಕರವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಮಕ್ಕಳು ರಕ್ತ ದಿಗ್ಧಗಾತರಾಗಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಛಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತಲೆ ಕಡಿದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ. ಆ ಭಯಂಕರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ದುಃಖ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಹೋಯಿತು. ಉಚ್ಚ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಗೋಳಿಡುತ್ತಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ನಕುಲನು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ಧರ್ಮರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದು ತಂದದ್ದು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಣಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ತರುವಂತೆ ದ್ರೌಪದಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಭೀಮನು ನಕುಲನನ್ನೇ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇಗದಿಂದ ರಥವನ್ನೇರಿ ಹೊರಟದ್ದು. ಹೇ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ, ಹೇಳು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಪೌತ್ರಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಹಾ ವ್ಯಸನ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅವರ ಪೂರ್ವ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಲಾಪಿಸತೊಡಗಿದನು. ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಟ್ಟು ಗಡಗಡೆಯನ್ನು ನಡುಗುತ್ತಾ ಮೈ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವನನ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ಬಾರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರೇತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ. ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ನಕುಲನು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ರಥದ ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ. ಉಪಪ್ಲಾವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ದ್ರೌಪದಿಯ ಪುತ್ರ ಮರಣ ಎಂಬ ಮಹಾ ದುಃಖವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದವನ್ನೇ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬಾಳೆಯಂತೆ ಗಡಗಡೆನೆ ನಡುಗುತ್ತಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದವಳಾದಳು. ಅವಳು ರಥವನ್ನೇರಿ ನಕಲನೊಡನೆ ಧರ್ಮರಾಜನಿದ್ದರಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ತಿರುಗಿ ಮೂರ್ಛಿತೆಯಾಗಿ ಕೆಳಬಿದ್ದು ಮೇಘದಿಂದ ಮರೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಅವಳ ಮುಖ ಕಳೆಗೊಂಡಿತು. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗೋಳಿಟ್ಟಳು, ತಿರುಗಿ ಮೂರ್ಛೆ ಬಿದ್ದಳು. ಮೂರ್ಛಿತಳಾಗಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಅವಳನ್ನ ಭೀಮನು ಬಂದು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮರಾಜನ್ ನೋಡಿ, ನಾಥ, ಅದೃಷ್ಟವಶದಿಂದ ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಯಿತು. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮದಿಂದ ಯಮನ ಬಾಯಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ. ಸರ್ವಾಸ್ತ್ರ ವಿಶಾರದನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತನಾದ. ನೀನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಅವನ ನೆನಪು ನಿನಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನೀನು ನನ್ನೊಡನೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಈ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪುತ್ರರ ಮರಣವು ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬಾರದೆ ಇರುವುದೇ? ಪಾಪಿಯಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಮಲಗಿದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಗ್ನಿಯು ಪೊದೆಯನ್ನು ಹೇಗುವ ಹಾಗೆ ದುಃಖಾಗ್ನಿಯು ನನ್ನನ್ನು ದಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನ ಸಮಸ್ತ ಪರಿವಾರಗಳನ್ನೇ ಪಾಪಿಯಾದ ಅದ್ರೋಣ ಪುತ್ರನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನೀನು ಈಗಲೇ ತೆಗೆಯದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಯ್ತೇನೆ. ಎಲೆ ಪಾಂಡುಪುತ್ರರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರಿ. ಆ ದ್ರೋಣಿಯು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಲಾರೆ. ಇದು ಸತ್ಯ. ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿ ದ್ರೌಪದಿಯು ಧರ್ಮರಾಜನ ಪದದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನು ತನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಯೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತರಾದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಶೋಕಿಸಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ದ್ರೋಣಪುತ್ರನು ಬಹುದೂರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಮವಾದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಡಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋದನು. ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಅಥವಾ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದರು ನೀನು ಅವನನ್ನು ನೋಡೋದು ಹೇಗೆ ಎಂದನು. ಅದಕ್ಕೆ ದ್ರೌಪದಿಯು, ಹೇಗಾದರೂ ಆ ಪಾಪಿಯನ್ನು ಕೊಂದೇ ತಿರಬೇಕು. ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ರತ್ನ ಇರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವೆ. ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಆ ರತ್ನವನ್ನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬದುಕಿರಬಲ್ಲೆ. ಅವನ ಮೃತ ಶರೀರ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದಿದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೋಪದಿಂದ ಮೇಲಿದ್ದು ತಟ್ಟನೆ ಭೀಮನವಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಪ್ರಿಯ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮರೆಯದೆ ನೀನೇ ಆ ಪಾಪಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಪರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಮಾನರಿಲ್ಲರು ಎಂಬುದು ಲೋಕವಿದಿತವಾಗಿದೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದೊದಗಿದಾಗ ಪಾಂಡವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದವನು ನೀನು. ಹಿಂದೆ ಹಿಡಿಂಬನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಾಗಲೂ ನೀನೇ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ವಿರಾಟ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೀಚಕನಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ನೀನು ಕಾಪಾಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಮಹಾಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತೆ ಈಗಲೂ ನೀನು ಆ ದ್ರೋಣಪುತ್ರನ ಕೊಂದು ಸುಖಿಯಾಗುವೆಂದನು. ಹೇ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ, ದ್ರೌಪದಿಯ ಆ ದುಃಖವಾರ್ತೆಯು ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ದುಸ್ಸಹವಾಯಿತು.
ಒಡನೆ ಅವನು ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಕುಲನನ್ನ ಸಾರಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುವರ್ಣಮಯವಾದ ತನ್ನ ಮಹಾರಥವನ್ನೇರಿದನು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಧನುಷ್ಟಂಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ವೇಗದಿಂದ ಬಿಟ್ಟನು. ಒಡನೆ ಆ ಕುದುರೆಗಳು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಹೋದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೊರಟನು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಭೀಮನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಪದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಕ್ರೂರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅವನಿಂದ ಭೀಮನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಎಲೈ ಜನ್ಮೇ ಜಯ ರಾಜ. ಭೀಮನು ಒತ್ತಲಾಗಿ ಹೋದೊಡನೆ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ಪಾಂಡುಕುಮಾರ, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಾದ ಭೀಮನು ಪುತ್ರ ಶೋಕದಿಂದ ಹಿಂದು ಮುಂದೆ ಕಾಣದೆ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಬಹಳ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗಿಂತಲೂ ಅವನು ನಿನಗೆ ಪ್ರಿಯ ಅಲ್ಲವೇ? ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವನನ್ನು ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಬೇಡವೆ? ಇನ್ನು ನೀನೇಕೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸದೇ ಇರುವೆ? ಹಿಂದೆ ದ್ರೋಣನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಶಿರಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡಂತಹ ಅಸ್ತ್ರ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನಾದರೂ ದಹಿಸಬಲ್ಲುದು ಎಂದು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಅಂತಹ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಆ ಆಚಾರ್ಯನು ತನಗೆ ಅರ್ಜುನಲ್ಲಿರುವ ಅತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೊದಲು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಮಾತ್ಸರ್ಯದಿಂದ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಒಳಗೆ ಬಂದು ತನಗೂ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ಆಗ ದ್ರೋಣನು ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ತನ್ನ ಮಗನ ಚಪಲ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿದವನಾದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿ, ಕುಮಾರ, ನಾನೇನೋ ನಿನಗೆ ಆ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುವೆ, ಆದರೆ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು. ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಾಗಲೂ ಈ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲೇಬಾರದು. ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧುಗಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವವನಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ. ತಂದೆಗೆ ಈ ನಿಂದಾವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಮಹತ್ತಾದ ವ್ಯಸನ ಉಂಟಾಯಿತು. ಸಮಸ್ತ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಗಳಿಗೂ ನಿರಾಶನಾಗಿ ಅವನ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಓ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ನೀನು ವನವಾಸದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ವೃಷ್ಣಿಗಳಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನು ಒಮ್ಮೆ ದ್ವಾರಕೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಏಕಾಂತದಿಂದ ಬಂದು ನಗು ಮುಖದೊಡನೆ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿದ, ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಿರಸ್ ಎಂಬ ದೇವ ಗಂಧರ್ವನಿಂದ ಪೂಜಿತವಾದ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅಗಸ್ತ್ಯನಿಂದ ಪಡೆದನು. ನನ್ನ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಅಸ್ತ್ರ ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಹೇ ವಾಸುದೇವ, ಆ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ನೀನು ಪಡೆದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚಕ್ರರೂಪವಾದ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು ಎಂದ. ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೋ ದೈನ್ಯದಿಂದ ಯಾಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ಸವದ ಅವನ ಕೈ ಮುಗಿದು, ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಮಾರ, ದೇವ ದಾನವ ಗಂಧರ್ವರು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ನಗರು ನಾಗರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿದ್ರು ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದ ಶತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ಸಾಟಿಯಾಗಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲುಂಟು, ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು, ಚಕ್ರ ಉಂಟು, ಗದೆ ಉಂಟು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹೇ ದ್ರೋಣಪುತ್ರ, ಈ ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೀನು ಕೈಯಿಂದ ಎತ್ತಬಲ್ಲೆಯೋ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಲ್ಲೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೀನೇ ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀನು ನನಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲವೇ? ಅದಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಎಂದ. ಆಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಹುರುಡಿನಿಂದ 1000 ಅರಗುಳ್ಳ ಸುನಾಭ ಎಂಬ ನನ್ನ ಚಕ್ರಾಯುಧವನ್ನೇ ತನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಆಗ ನಾನು, ಸರಿ, ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಎಂದೆನು. ಆಗ ಅವನು ದರ್ಪದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಎಡಗೈಯನ್ನು ನೀಡಿ ಆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೂ ಹೋದ. ಆದರೇನು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅವನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟನು, ಆದಲೂ ಅದನ್ನು ಕದಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಆಗಲೂ ಅದನ್ನು ಆಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಆಯಾಸವಾಯಿತು. ಮಹಾ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಆ ಆಕಾಶಭಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಯಾರು ಆಶಾಭಂಗದಿಂದ ದುಃಖಿಸಿರುವ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನ ನಾನು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಕರೆದು, ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅರ್ಜುನಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಿಯನಾದವನು ಬೇರೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನಿಂದ ಅವನು ಪಡೆಯಲಾರದ ವಸ್ತು ಒಂದಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕವನು. ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಗಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವನು ಆದರ್ಶ ಎನಿಸಿರುವನು. ಗಾಂಡೀವಧಾರಿಯೋ, ಕಪಿಧ್ವಜನು, ಶ್ವೇತವಾಹನನು ಆದಂತಹ ಆ ಕಿರೀಟಿಯು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಶಿವನೊಡನೆ ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದವನು. ಅಂಥವನು ಕೂಡ ನನ್ನೊಡನೆ ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಂತಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು 12 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ
ಹಿಮವತ್ ಪರ್ವತ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಘೋರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಯಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿಯಲ್ಲಿ ತಪೋಬಲದಿಂದ ಯಾವ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆದನೋ ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಎಂಬ ಆ ನನ್ನ ಮಗನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸನತ್ ಕುಮಾರನ ಅಂಶಭೂತನು. ಅಂತವನು ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದ ಈ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ರವನ್ನು ಯಾಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮೂಢನಾದ ನೀನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಲ್ಲವೇ? ನನ್ನ ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಬಲರಾಮನಾಗಲಿ, ಗದನಾಗಲಿ, ಸಾಂಬನಾಗಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದವರಲ್ಲ. ದ್ವಾರಕಾವಾಸಿಗಳಾದ ವೃಷ್ಣಿಗಳು, ಅಂಧಕರು ಮೊದಲಾದ ಯಾರು ಇಂತಹ ಅಲ್ಪವಾದ ಮಾತನ್ನ ನನ್ನೊಡನೆ ಆಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಚಿನ್ನವಾದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರುವೆಯಲ್ಲ. ನೀನಾದರೂ ಭರತ ವಂಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯನಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ಮಗ, ಎಲ್ಲ ಯಾದವರಿಂದಲೂ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವನು. ಅಪ್ಪ, ಈ ಚಕ್ರದಿಂದ ನೀನು ಯಾರನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿವೆ ಎಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಕೃಷ್ಣ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ನಿನ್ನೊಡನೆಯೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಎಂತವರೆಗೂ ದುರ್ಜಯನು ಎನಿಸುವನು. ಇದು ಸತ್ಯ. ಓ ಕೇಶವ, ನೀನು ಕೊಡದಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿರಾಶನಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗನು. ನಿನ್ನ ಮಂಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಸಾಕು. ಈ ಚಕ್ರವು ಯಾದವ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ನಿನಗೆ ಹೊರತು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಬೇರೊಬ್ಬನು ಇದನ್ನು ಧರಿಸಲಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನಿಂದ ಕೆಲವು ರಥ, ಅಶ್ವಗಳನ್ನ, ದನಗಳನ್ನ, ಹಲವು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಹೊರಟೋದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಬಹಳ ಕೋಪಿಷ್ಟ, ಚಪಲ, ಕ್ರೂರನು, ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು. ಅಂತವನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಿರಸ್ಸೆಂಬ ಮಹಾಸ್ತ್ರ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೀಮನಿಗೆ ಅವನಿಂದ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದನು. ಇದು 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮಿತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಮೊದಲಾದವರು ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ಕಂಡದ್ದು. ಇವರನ್ನು ಕಂಡುಡ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲರ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಿರೋಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಜನಮೇಜ ರಾಜ, ಕೇಳು. ಕೃಷ್ಣನು ಯುಧಿಷ್ಠನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಸರ್ವಾಯುಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾಗಿಯೂ, ಸುವರ್ಣಾಲಂಕೃತಗಳಾದ ಉತ್ತಮ ಜಾತಿಯ ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಹೂಡಿದ್ದಾಗಿಯೂ, ರತ್ನಕಾಂತಿಯಿಂದ ಆಗಲೇ ಉದಿಸಿದ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಮಾನ ಎನಿಸಿದ್ದಂತಹ ದಿವ್ಯ ರಥವನ್ನೇರಿದ. ಆ ರಥಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಶೈಬ್ಯ ಎಂಬ ಕುದುರೆ, ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವ ಎಂಬ ಕುದುರೆ, ಅವೆರಡರ ಹಿಂದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಘಪುಷ್ಪ, ಬಲಾಹಕಗಳೆಂಬ 2 ಕುದುರೆಗಳು ಹೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಶೈಬ್ಯ, ಸುಗ್ರೀವ, ಮೇಘಪುಷ್ಪ, ಬಲಾಹಕ ಈ 4 ಕುದುರೆಗಳು ಕೃಷ್ಣನ ರಥದ ಕುದುರೆಗಳು, ರಥಕ್ಕೆ ಹೂಡಿದ ಕುದುರೆಗಳು. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ರಥದ ಧ್ವಜದಂಡ ರತ್ನ ಖಚಿತವಾಗಿ ಮಹೋನ್ನತವಾಗಿ ವೈನತೆಯನ್ನು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವನು ಗರುಡ ಧ್ವಜ ಭಗವಂತ. ಅವನ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಂಜನೇಯ ಕಪಿಧ್ವಜ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಂತಲ್ಲ. ಭೀಮನನ್ನ, ಅವನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ನಿರಸನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಂಜನೇಯ ತಾನಾಗಿ ಹೇಳದ, ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ ರಥದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿದ್ದು ನಾನು ನಡೆಸ್ತೇನೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕೈಲಾದದ್ದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಕಪಿಧ್ವಜ, ಇವನು ಗರುಡ ಧ್ವಜ. ಮೊದಲು ಕೃಷ್ಣ ಆ ರಥವನ್ನು ಏರಿದ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನನು, ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠನು ಆ ರಥವನ್ನೇರಿ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಉಭಯ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತು. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ಏರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾಟಿಯಿಂದ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟ. ಕುದುರೆಗಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದಲೂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅರ್ಜುನನಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ ರಥವನ್ನ ಅತಿ ವೇಗದಿಂದ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದವು. ಆ ಕುದುರೆಗಳು ಅತಿ ವೇಗದಿಂದ ಹಾರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ರಭಸದಿಂದ ಮೊರೆಯುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೀಮನನ್ನ ಸಮೀಪಿಸಿಬಿಟ್ಟು, ಶತ್ರುವಿನ ಮೇಲೆ ಮಹಾಕ್ರೋಶದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಭೀಮನನ್ನ ಆ ಮಹಾರಥರೆಲ್ಲರೂ ಅನೇಕ ವಿಧದಿಂದ ಮುಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ತಡೆದರು. ಯಾರು ಅವನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾರದೆ ಹೋದರು. ಭೀಮನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂದಾಗಿ ರಥಾರೂಢನಾಗಿ ಪುತ್ರಘಾತಿಯು ದುರಾತ್ಮನೂ ಆದಂತಹ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದರು. ಗಂಗಾ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದೊಡನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ವ್ಯಾಸಮುನಿಯು ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳೊಡನೆ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನ, ಅವರೆಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಆ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಘೃತವನ್ನ ಮೈಗೆ ಲೇಪಿಸಿ ಗರ್ಭೆಯನ್ನು ನಾರಮುಡಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ. ಒಡನೆಯ ಭೀಮನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮ, ಕ್ರೂರ, ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ಎಂದು ನೆಟ್ಟಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬರು. ಭೀಮನು ಹೀಗೆ ಮಹಾಕೋಪದಿಂದ ಧನುರ್ಧಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನ, ಅವನ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಥವನ್ನೇ ಧರ್ಮ ರಾಜ ಅರ್ಜುನರಿಬ್ಬರು ವೇಗದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ
ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಎದೆ ನಡುಗಿತು. ಒಡನೆ ಅವನ ಬೇರೊಂದು ಯೋಚನೆಯು ತೋರದು. ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿರಸ್ಸೆಂಬ ಉತ್ತಮ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದೇ ಕಾಲೋಚಿತ ಎಂದು ತೋರಿತು. ಒಡನೆ ಅವನು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಒಂದು ಹುಲ್ಲುಗರಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ದಿವ್ಯ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ರಥವನ್ನೇರಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಆ ಶೂರನನ್ನು ನೋಡಿದೊಡನೆ ತನಗೆ ಬರುವ ವಿಪತ್ತನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಛೆಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಭಯಂಕರವಾದ ಅಸ್ತ್ರಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ, ಇದು ಸಮಸ್ತ ಪಾಂಡವರ ನಿರ್ಮೂಲನಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಂತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಒಡನೆ ಅದರಿಂದ ಮಹಾಜ್ವಾಲೆಯೊಡನೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿ 3 ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸುಡುವಂತೆ ಹೊರಟಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಕೃಷ್ಣಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಸ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ, ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಇಂಗಿತಗಳಿಂದಲೇ ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆತುರದಿಂದ ಅರ್ಜುನ ನೋಡಿ, ಅರ್ಜುನ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನು ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಯಾವ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಆ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸರ್ವ ಪಾಂಡವ ವಿನಾಶಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಒಡನೆಯೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅರ್ಜುನ ಬಾಣ ಸಹಿತ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಆಚಾರ್ಯ ಪುತ್ರನಿಗೂ ಆಮೇಲೆ ತನಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಕ್ಷೇಮ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸಮಸ್ತ ಗುರುಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಶಿವನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಈ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದ ಆ ಅಸ್ತ್ರವು ಶಾಂತವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಸ್ತ್ರ ಹೃದಯ ಕಾಲಾಗ್ನಿಯಂತೆ ಗುರಿಗೆ ಕೆದಿರುತ್ತಾ ಹೊರಟಿತು. ಅತ್ತಲಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಅಸ್ತ್ರವು ದಳ್ಳುರಿಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ತೇಜೋವಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವು ಇದಿರಿಗೆ ಬರುವಾಗಲೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಿಡಿಲುಗಳು ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಸಾವಿರಾರು ಉಲ್ಕೆಗಳಿದ್ದು ಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳು ಕೂಡ ಭಯದಿಂದ ತತ್ತರಿಸುವಂತಾಯಿತು. ಆಕಾಶವೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಘೋಷದಿಂದಲೂ ಭಯಂಕರ ಜ್ವಾಲೆಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿ ಹೋಯಿತು. ಪರ್ವತಾರಣ್ಯಗಳ ಒಳಗೂಡಿದ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯು ನಡಗಿತು. ಹೀಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅರ್ಜುನರಿಬ್ಬರ ಅಸ್ತ್ರ ಜ್ವಾಲೆಗಳಿಂದ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಡಗಿ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾದ ನಾರದನು, ಭರತಕುಲಕ್ಕೆ ಪಿತಾಮಹನಾದ ವ್ಯಾಸಮುನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಆ ವೀರರಿಬ್ಬರನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕೋರತಕ್ಕವರು, ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವರು, ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಗಳು ಆದ ಅವರಿಬ್ಬರು ಆ 2 ಅಸ್ತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಬಿಟ್ರು. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಅವಮಾನಿಸಲ್ಪಡದ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಆ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಬ್ಬರು ಜ್ವಲಿಸುವ 2 ಮಹಾಗ್ನಿಗಳಂತೆ ಆ 2 ಅಸ್ತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ನಿಂತು ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರಗಳ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ಅರ್ಜುನ ನೋಡಿ, ಕೆಲ ವೀರರೇ, ಏನಿದು ಈ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಸ? ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಅನರ್ಥಕರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದೇ? ಹಿಂದೆ ಮಹಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಬಲ್ಲವರು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಮಹಾರಥರಿದ್ದರು. ಹಿಂದೆ ಯಾರೂ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಈ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅರ್ಜುನ ವ್ಯಾಸ ನಾರದರ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿರೋಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸಿದ್ದು, ಕೃಷ್ಣನು ಉತ್ತರೀಯ ಗರ್ಭವನ್ನು ತಾನು ಕಾಪಾಡುವುದಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಾಗದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಮಾತನ್ನು ಬೀರಿ ಐಶಿಕಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿರೋಸ್ತ್ರ ಒಂದಾಯಿತು. ಈಗ ಮುಂದೆಂದು ಐಶಿಕಾಸ್ತ್ರ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಈ ಒಂದು ವಿವೇಚನೆ ನಡೆಸೋಣ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕುಲಿತೆಗೊಳ್ಳಬೇಡ, ಪಕ್ಕಾಗುವುದು ಭಾಗ್ಯ ಎಂತೆಂತೂ ಜಗದಿ, ದಕ್ಕಿತೇನ್ ಕುರು ಪಾಂಡು ತನವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸುಖ, ದಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಅವರವರೇ ಅಂತ ಮೂಕತಿ ಮನಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು. ಈಗ ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿತು. ದುರ್ಯೋಧನ ತೊಡೆ ಬಿರಿದು ಸತ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದ, ಗತಪ್ರಾಣನಾಗಿದ್ದ, ಇನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೊಂದು ಬಂದೆ ಅಂತ. ಅದು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಉಳಿದು ಯಾರು ಶಿಬಿರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಕೃಪಾಕೃತವರ್ಮ ಇಬ್ರು ಕೊಂದು. ಕಡೆಗೆ ಉಳಿದವರು ಯಾರು? ಪಂಚ ಪಾಂಡವರು, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕಿ 7 ಜನ ಉಳಿದಿದ್ದು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಕೌರವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಪಾ, ಕೃತವರ್ಮ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ 3 ಜನ. ಯುದ್ಧ
ಪ್ರತೀಕಾರ, ಸೇಡು ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನು, ಯಾರದನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ರು ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಂತ. ಈಗ ರಷ್ಯಾನೋ ಯುಕ್ರೇನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ. ಭೂಭಾರವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಭಗವಂತ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಸುವಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮದ ನಾಶ ಆಗಬೇಕು, ಧರ್ಮದ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು. ಧರ್ಮದ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಧರ್ಮಮೇವ ಜಯತೆ. ಅವರುಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನವರು ಬೇರೆಯವರು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಾವಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸಿದ್ರಲ್ಲಿ 18 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ. ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಧರ್ಮರಾಜನ ವಿಲಪವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು. ಇವಾಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಿಗರ್ಗಳಾಗಿ ಇವರಾಗಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಇವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ. ಯಾರೋ ಏನೋ ದ್ವೇಷದಿಂದಾನೋ ಅಥವಾ ಮಾತ್ಸರ್ಯದಿಂದಾನೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಏನೇನಾರು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗೇನೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧಿಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ಇದ್ರ ಶತ್ರುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಹಿತದೃಷ್ಟಿ, ಪೈಶಾಚ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಗುವಂತ. ರಾತ್ರಿ ಆ ಗೂಬೆಗಳು ಕಾಗೆಯನ್ನ ಒಂದು ಗೂಬೆ ಬಂದು ಕಾಗೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದಿದ್ದೇ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಮೂಲತಃ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಯಾರು? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಅವನು ಬೇಕಿತ್ತ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ. ನಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ಖಂಡಿಸಿದ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದ. ಅದರಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಖಂಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವ್ಯಾಸರದ್ದು ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು. ಮಹಾಭಾರತವನ್ನ ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಮೂಲ ಯಾರು? ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ರಧಾನವೇ ಹೊರತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂದ ರಾಮಾಯಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಸೇರೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಖಂಡಿಸಿದ ಅಂತ, ನೀನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ಇವಾಗ ನಾವು ಓದಿದ್ರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳು, ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಏನು ದ್ವೇಷ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ? ಕೊನೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು ರಾಜನಾದವನು ರಾಜಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವ. ಅಲ್ಲಿ ತೋಳುಗಳು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ನರಿಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸರು, ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇವೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಸಮಯ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆ ದ್ವೇಷ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಪಾಡು ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ದ್ರೌಪದಿ, ಅವಳು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು ಪುತ್ರರ ದುಃಖ ಶೋಕ ಖಂಡಿತ ತೀವ್ರವಾದದ್ದೇನೆ. ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಅನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನ ನೀಡೋದು. ಹಾಗೆ ಮಗ ಸತ್ತ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ದಾರುಣವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ದ್ರೌಪದಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಇಲ್ಲಿ? ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣೆನಲ್ಲಿರುವಂತ ರತ್ನವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ನಾನ್ ಬೇರೆ ಕತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಬಂದಂತ ಶೋಕ ಆ ದ್ರೋಣನ ಹೆಂಡತಿ ಕೃಪಿಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ, ನೀನು ಗುರು ಪುಗನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನೇ ಏನೇನೋ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧ್ವಾನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೂಲತಃ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಂತೂ ಮಹಾಭಾರತ ಎಲ್ಲ ದ್ವೇಷ, ರೋಷ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು. ಇದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಈ ಕಾಂಚೀಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಚಿ ಮಠ, ಕಂಚಿ ಕಾಮಕೋಟೆ ಬಿಡದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಪೆರಿಯವ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು, ಶತಾಯುಷಿ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರು, ಅನೇಕ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ MS ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಬರೆದದ್ದು ಯುದ್ಧಂ ತ್ಯಜತ ಮೈತ್ರೀಂ ಭಜತ ಶ್ರೇಯೋ ಭೂಯಾತ ಸಕಲ ಜನಾನ. ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಆ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಸುಪ್ರಭಾತ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇರಾದಾಗ ಇವರೇ ಅವಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಏನು ಪದಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗೋದು ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದು MS ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಮೈತ್ರೀಂ ಭಜತ ಯುದ್ಧಂ ತ್ಯಜತ ಶ್ರೇಯೋ ಭೂಯಾತ ಸಕಲ ಜನಾನಾಂ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು.
ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನಿ ದೇಶೋಯಂ ಕ್ಷೋಭರಹಿತೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಶಾಂತಿ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಅನುರಾಗದಿಂದ ಇರಲಿ, ದ್ವೇಷ ಕೋಪ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದು ನಾವೀಗ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ದೇವಶಿಖಾಮಣಿ ಅಳಸಿಂಗರಾಚಾರ್ಯ ಬರೆದಿರೋದು. ಮೂಲ ಮಹಾಭಾರತದ ಶ್ಲೋಕಗಳೇನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೂಲ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೂ ನಾವು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಬೇರೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ತಿಳಿಯೋದು ಏನು ಸಂದೇಶ ಇದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸುವುದನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು. ಪ್ರತೀಕಾರ ಒಂದ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಈಗ ದ್ರೋಣನಿಗೂ ದೃಪದನಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಾಯ್ತು, ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು? ದೃಪದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದ್ರೋಣ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಅರ್ಜುನ್ನಿಂದ ಇವನಿನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಅವನನ್ನ ಹೆಡೆಗುರಿ ಕಟ್ಟಿ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅವನ ಮಂಚದ ಕಾಲ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿತ್ರರಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಮಿತ್ರನಾಗಿರ್ತಾನ? ದೃಪದ ಸುಮ್ಮನಿದ್ನ? ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅವನು, ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜಸ್ಸು. ಶಿವನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ, ನನಗೆ ದ್ರೋಣನನ್ನ ಕೊಲ್ಲತಕ್ಕ ಮಗಾಸಿ ಹುಟ್ಟಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸರಿ, ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ದ್ರೌಪದಿ ಬೆಂಕಿಯ ಮಗಳು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಅವನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂತವನು. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ದ್ರೋಣನ ತಲೆ ತೆಗೆದ ಅಂತ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅವನು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಅವನನ್ನ ಕೊಂದ. ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಸೇಡು ಪ್ರತೀಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ನಾಶ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಧರ್ಮರಾಜ ಅವನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ ಅವನು ಗೆದ್ದು ಸೋತ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಯಾರು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಮೈ ಮರೆತು ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪದ್ವು, ಇದಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೋಪವನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕು, ದ್ವೇಷವನ್ನ ಸಾಧಿಸೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಡುಗಳು ಅದು ಬೇರೆ. ಹಾವಿನ ದೇಶ 12 ವರ್ಷ, ಮನುಷ್ಯನ ದ್ವೇಷ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ? ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು, ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ವಿನಾಶದಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗುವಂತ. ಅದರಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಸಂದೇಶ ಇದು. ಧರ್ಮ ಅದಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಯದಸ್ತಿ ಅತ್ರ ಯದನ್ ನಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬಂತಲ್ಲ, ಏನು ಯದಿ ಹಾಸ್ತಿ ತದನ್ಯತ್ರ ಎನ್ನೇ ಹಾಸ್ತಿ ನ ತತ್ಕ್ವಚಿತ್. ಇದು ಮಹಾಭಾರತದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದರದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉಪನಿಷತ್ತಿಂದೋ ಪುರಾಣಗಳು ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲೋ ಬರುವಂತದ್ದು ಕಥೆಯಿಂದ ಸಿಗ್ಬಹುದು. ಯತ್ ನ ಇಹ ಅಸ್ತಿ, ಯಾವುದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಕಥೆಗಳು ಕೂಡ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುವಂತ. ಹೀಗೆ ಈ ಮಹಾಭಾರತದ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಮುಂದಿನ ವಾರ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರ ಮರ್ದನಂ ದೇವಕಿ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಃ ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ.